दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। यीशु कोल आवीं ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा, तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा। यीशु कोल आवें ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC तो प्रोग्राम नवीं जिंदगी दे वल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदा। मैं उम्मीद करदा तुसीं सारे चंगे होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, परमेश्वर दे कलाम दे विच वध रहे होवोगे। तां आओ हर बार दी तरह असीं अपने सिरां नूं सर्वशक्तिमान दे अगे झुकाईए, अपनी अखां नूं बंद करिए, असीं प्रार्थना जाइए। महान परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां यीशु मसीह नासरी, तुसीं एक बार फिर तो सानूं मौका दिता तुहाडी हज़ूरी 'च बैठ सकीए, कलाम 'चों खुदावंद सिੱਖ सकीए, वचनां नूं पढ़ सकीए। महान परमेश्वर अज जदों असीं तुहाडे वचन नूं पढ़ीए, कलाम नूं सिੱਖੀਏ, ਇਹ वचन साडी पैरां नूं खुदावंद रोशनी देण, नवीं जिंदगी दे वल लैके जाणे। ਇਹ वचन खुदावंद साडी जिंदगी नूं चेंज कर देण। हर एक सुनने वाले अपने भैन भरा बच्चे बजुर्ग दे उत्ते मैं तुहाडी दया आशीष नूं मंगदा। हर अंधकार दी शक्ति कैंसल होवे ते तुहाडा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन आमीन। तुसीं भी बोल सकते हो आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ असी मंगया प्रभु यीशु मसीह सानू एज इट इज़ इसे तरह रिलीज़ करे। विच जिवें मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करदा, शायद कोई मेरा भैन भरा का मतलब ना जानता होवे तां मैनूं दसना चाहना, हालेलुया का मतलब है आसमान दे विच प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति होवे। प्रेज़ गॉड। तां आओ अज असी बाइबल दे विचों एक अध्याय नूं पढ़ांगे जो सानू मिलता है व्यवस्था सार की किताब, उहदे 7 अध्याय नूं असीं पढ़ांगे। इस नूं पढ़न तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहना कि अज दा कलाम जो असीं सीखण जा रहे हैं वो सानू बहुत सारियां अजिहियां चीज़ां तो आज़ाद करेगा जिन्हों असीं सोच सोच के अपनी लाइफ नूं असीं लॉस वल लै जांदे हां। याद रखो परमेश्वर साडे वांगू नहीं देखदा, परमेश्वर साडे वांगू नहीं सोचदा। असीं बहुत बार सोचदे हां असीं बहुत चंगे हां, असीं बहुत चंगियां चीज़ां लोकां नाल करदे हां, वधिया ट्रीट करदे हां, पर फिर भी साडी लाइफ दे विच कुछ चीज़ां चेंज क्यों नहीं हुंदियां, कुछ हालात साडी लाइफ दे विच इसे तरह क्यों ने, क्यों साडी प्रेयर इस पॉइंट ते नहीं सुनी गई। बहुत बार असीं परमेश्वर नूं लांभा दिंदे हां कि परमेश्वर साडी ये प्रेयर क्यों नहीं सुनी जाती। याद रखो परमेश्वर जिहड़ी दीवार है उहदे परले पासे देख सकदा की चल रहा, वो फ्यूचर नूं पहला बनाउण वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने फ्यूचर नूं पहला बनाया, प्रैजेंट नूं फिर ते पास्ट नूं अखीर ते। वो जानदा कि फ्यूचर च की होने वाला, इसे लई वो कुछ चीज़ां नूं साडी लाइफ दे विच इसे तरह छड्ड दिंदा। मैं अज तुहानूं परमेश्वर के कलाम चों दसांगा कि जो कुछ परमेश्वर साडी लाइफ च रिलीज़ करदा उहदे पिछे एक मकसद हुंदा। कुछ प्रेयर्स नूं आंसर ना करना एक मकसद हुंदा। जे परमेश्वर हर प्रेयर दा आंसर साडे अकॉर्डिंग करे तां साडी लाइफ उस तरह नहीं होएगी जिस तरह असीं सोचदे हां, पर वो एक लॉस दे विच चली जाएगी। अज परमेश्वर के कलाम चों इसे विषय के उत्ते मैं तुहाडे नाल गल करांगा। तां आओ असीं पढ़ीए व्यवस्था सार उहदा 7 अध्याय उहदी पहली आयत तो। इत्थे लिखिआ, जद यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं उस धरती विच जिथे तुसीं कब्जा करन लई जांदे हो अंदर लै आवे अते तुहाडे अग्गेों बहुत सारियां कौमां नूं पुੱਟ सुट्टे, अर्थात 7 कौमां नूं, हित्ती, गरीसी, अमोरी, कनानी, फरीजी, हित्ती, यबूसी, जिहड़ियां तुहाडे नालों वधीक अते बलवंत हन। अते जद यहोवा तुहाडा परमेश्वर उन्हां नूं तुहाडे अग्गे ला देवे तां तुसीं उन्हां नूं मार सुट्टिओ, तुसीं उन्हां दा मूल मुੱਢੋਂ मुੱਢ सत्तिओ
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੂਵਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੀ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੈ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਭਸਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਈਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਬਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਬਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਵਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਬਲਸ ਜੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਉद्धार ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੱਢ ਦੇਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੜਨਗੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਛੱਡੋਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਧੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 9 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 9 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲੋ ਫੁੱਲੋ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘਿਸਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਰਿਪੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਫਿਰਾਣਗੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ, ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੂਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕੇ। 3 ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਤੇ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਇਹ 8 ਲੋਕ ਬਚ ਸਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 8 ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨੂਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹ 8 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਾਪ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਨੂਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 19 ਆਇਤ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੂਹ ਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨੰਗਪਨ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਮ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ ਜੋ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਰ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆਨਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਬਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਬਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਨਾ, ਚੁਆਇਸ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਟ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ, ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਾਜਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਰਬਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ 'ਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਰਬਲਸ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਉੱਬੜ ਖੱਬੜ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਸਿਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜੋ ਕਿ 51 ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 660 ਈਸਟ 51 ਐਵਨਿਊ ਵੈਂਕੂਵਰ BC। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਜੋਏ TV ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 7788922250 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤੇ ਚੰਗਾ